12वी केमिस्ट्री न्यू सिलेबस मधील थर्मोडायनामिक्स हा चॅप्टर आपण चालू केलेला आहे. ज्या थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला काही डेफिनेशन बघायचे आहेत. एन्थाल्पीज ऑफ सम फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन्स. एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपण एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ ॲटमायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन अशा बऱ्याचशा डेफिनेशन आज आपल्याला बघायचे. आता सध्या आपण बोर्डावर आपल्या समोर 3 डेफिनेशन दिसतात तुम्हाला. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आणि एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. त्या प्रत्येक रिएक्शन मधला जो फिजिकल स्टेट आहे ते बघा. सॉलिड टू लिक्विड त्याला फ्युजन म्हणा. लिक्विड टू गॅस वॉटर आहे सगळं त्याला वेपरायझेशन म्हणा. आणि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गॅस त्याला सब्लिमेशन म्हणा. एकदा का तुम्हाला काय स्टेट मध्ये चेंज होणार आहे एवढं जर लक्षात ठेवलं तर डेफिनेशन लक्षात ठेवायची गरज पडते. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन म्हणजे काय? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन म्हणजे काय? लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गॅसियस स्टेट. आणि सब्लिमेशन कोणाला म्हणा? सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट म्हणजे गॅसियस स्टेट. आता मी डेफिनेशन कशी करायला बघा. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid at constant temperature and pressure is known as enthalpy of fusion. एक डेफिनेशन लक्षात ठेवा. त्या पॅटर्नने सगळं सांगता येतं. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid state at constant temperature and pressure is known as enthalpy of fusion. आता इथं काय बदल करणार बघा. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a liquid is converted into gaseous कंसात vapor state is known as enthalpy of vaporization. काय म्हणतो मी? The enthalpy change that occurs when 1 mole of a liquid is converted into gaseous कंसात vapor state at constant temperature and pressure is known as the enthalpy of vaporization. सब्लिमेशन काय? सॉलिडचं कन्वर्शन डायरेक्ट गॅसेस मध्ये होणार. मग त्याला काय म्हणून सांगा. सुरुवात आणि शेवट सारखंच. सुरुवात कसं? द एन्थाल्पी चेंज दॅट ऑकर्स. सगळ्याला तिघाला बी तेच. मधला भाग वेगळा. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर हे बी कॉमन. आता मी याला काय म्हणलं? The enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is directly converted into 1 mole of a gaseous कंसात vapor state is known as enthalpy of sublimation. Short मध्ये सांगतो. 1 mole of solid is converted into liquid. त्याच्या जागी 1 mole of a liquid is converted into vapor कंसात gaseous state. त्याच्या जागी 1 mole of a solid is directly converted into vapor कंसात gaseous state. तर बघा एकदा सांगतो कारण जास्त हे 3 डेफिनेशन कळाले तर पुढल्या कळते. लास्ट सांगतो एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन बघा. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a
is converted into liquid state at constant temperature and pressure is known as enthalpy of fusion. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a liquid is directly converted into vapor कंसात gaseous state is known as enthalpy of vaporization. Enthalpy of sublimation, the change in enthalpy that occurs when 1 mole of a solid is directly converted into vapor कंसात gaseous state is known as enthalpy of sublimation. पुढलं डेफिनेशन बघा, enthalpy of ionization, enthalpy of atomization, enthalpy of solution. मी काय म्हणतो त्याच्यातलं मेन वाक्य लक्षात ठेवायचं फक्त. The enthalpy change that occurs, हे सगळ्याला सारखं, पहिल्याच्या तिघाला बी ह्या तिघाला बी. The enthalpy change that occurs, the removal of an electron from 1 mole of a gaseous atom. काय? Removal of an electron निघून चाललाय. Removal of an electron from कुणापासून? Gaseous atom. कसला atom? Gaseous atom is known as enthalpy of ionization. इथं वाक्य का लक्षात ठेवायचं का? Removal of an electron from gaseous atom, एवढं वाक्य. The enthalpy change that occurs when removal of an electron from gaseous atom is known as enthalpy of ionization. इथं the enthalpy change that occurs when dissociation, टुकड़े होने, dissociation of 1 mole of a gaseous substance. काय? कोणाचं dissociation? 1 mole of a gaseous substance into its gaseous atoms. महत्वाचं वाक्य काय? The dissociation of 1 mole of a gaseous substance into its gaseous atoms is known as enthalpy of atomization. कसं म्हणणार पूर्ण वाक्यात? The enthalpy change that occurs when 1 mole of a gaseous substance, the enthalpy change that occurs when dissociation of 1 mole of a gaseous substance into its gaseous atoms is known as enthalpy of atomization. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a substance, 1 mole of a solid substance, 1 mole of a substance dissolved in a specified quantity of solvent, ठरवून दिलेलं solvent. The enthalpy change that occurs when 1 mole of a substance dissolved in a specified quantity of water or quantity of a solvent is known as enthalpy of solution. येते लक्षात? आता मी आधी फक्त मेन वाक्य सांगतो आणि मग तीन डेफिनेशन सांगतो. ह्याच्यातलं मेन वाक्य काय बघा. रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गॅसियस एटम, एवढंच वाक्य लक्षात ठेवा. डेफिनेशन लिहून घेतलं तेवढ्याच वाक्याला अंडरलाईन करून ठेवायचं नोट्स मध्ये. इथं dissociation of 1 mole of a substance, gaseous substance into its gaseous atoms.
इथं 1 mole of substance dissolved in a specified quantity of a solvent. आता मी तिन्ही डेफिनेशन पूर्ण भाषेत सांगतो, तुम्हाला ते लिहून घ्यायचं आहे नोट्स. ऐका. The enthalpy change that occurs when removal of an electron from one mole of gaseous atom is known as enthalpy of ionization. The enthalpy change that occurs when one mole of a gaseous substance, the enthalpy change that occurs, the dissociation of one mole of a gaseous substance into its gaseous atoms is known as enthalpy of atomization. Enthalpy of solution. The enthalpy change that occurs when one mole of a substance is dissolved in a specified quantity of a solvent is known as enthalpy of solution. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे थर्मोकेमिस्ट्री. बघायची आपल्याला. आता थोडं चॅप्टरचा उरलेला भाग हा थर्मोकेमिस्ट्रीचा आहे. तसा थर्मोकेमिस्ट्री कोणाला म्हणायचं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of enthalpy change in a chemical reaction. कोणतं वाक्य महत्वाचं? Enthalpy change in a chemical reaction is known as thermochemistry. काय? It is the branch of a chemistry which deals with the study of enthalpy change in a chemical reaction. Enthalpy change in a chemical reaction म्हणजे काय? एखादी रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी त्याला हीट ऍब्सॉर्ब करावी लागते कधी कधी. एखादी रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी हीट इव्हॉल्व करावी लागते कधी कधी. हे म्हणजे थर्मोकेमिस्ट्री. तुम्ही एखादी रिएक्शन कंप्लीट होताना सांगला की बाबा एवढी हीट ऍब्सॉर्ब होणार आहे किंवा एवढी हीट बाहेर पडणार आहे, त्याला थर्मोकेमिस्ट्री म्हणायचं. कळलं? काय सांगा? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of enthalpy change in a chemical reaction is known as thermochemistry. पुढची डेफिनेशन आहे enthalpy of a chemical reaction. या फॉर्म्युलाकडे बघूनच तयार करू आपण. फॉर्म्युला एवढा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, डेफिनेशन पाठ करायचं नाही. काय आहे फॉर्म्युला? वजाबाकी. कुणाची? HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. समेशन म्हणजे 1 2 3 प्रोडक्ट राहते त्या सगळ्यांची बेरीज. HR म्हणजे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टंट. समेशन म्हणजे रिएक्टंट 2 3 4 किती बनवू शकतात. आता बघा मी कसं सांगला. द डिफरन्स बिटवीन म्हणजे मायनस साइन लावतो. काय म्हणलो मी? The difference between summation of म्हणजे सर्वजण enthalpy of products and summation of enthalpy of reactants is known as enthalpy of chemical reaction. सांगा बरं ह्याचा अर्थ काय? The difference between summation of enthalpy of products and summation of enthalpy of reactants is known as enthalpy of chemical reaction. बघा मी कुठलंच मनाचं वाक्य सांगणार गेला.
बघा त्याचं नाव काय सांगा, द डिफरन्स बिटवीन, ह्या चिन्हाचा समेशन ऑफ, एच म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ, पी म्हणजे प्रोडक्ट्स अँड समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट्स इज नोन ॲज एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अशा ह्या दोन डेफिनेशन झालेले आहेत. त्याच्या पुढे आपल्याला एंडोथर्मिक रिएक्शन आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन बघायचं. एंडोथर्मिक रिएक्शन आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन बघणार आहोत. एक्झोथर्मिक रिएक्शनचा पण एक्झाम्पल बघा. अगोदर मी डेफिनेशन सांगतो बघा. एंडोथर्मिक रिएक्शन कोणाला म्हणायचं आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन कोणाला म्हणायचं. द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्बड, ग्रहण केली जाते, त्याला म्हणतात एंडोथर्मिक रिएक्शन. आणि ती ओळखायची कशी माहिती का, डेल एच ची किंमत जर पॉझिटिव्ह असेल तर म्हणायचं की त्या ठिकाणी एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे, म्हणजे हीट अब्सॉर्ब केलंय. इथं का म्हणणार, द रिएक्शन इन विच हीट इज इव्हॉल्व्ड, निघून चालले, इज नोन ॲज एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल एच बरोबर आहे -78 किलोजूल. ह्या मायनस साइन आहे म्हणजे समजायचं की हीट इव्हॉल्व होऊन आले म्हणजे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. रिएक्शन कडे बघितल्यावर ती रिएक्शन एंडोथर्मिक आहे का एक्झोथर्मिक आहे ओळखण्यासाठी सोपी पद्धत, डेल एच ची किंमत जर पॉझिटिव्ह असेल हीट इज अब्सॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल एच ची किंमत जर निगेटिव्ह असेल heat is evolved, exothermic reaction. असे हे एंडोथर्मिक रिएक्शन आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन एक्झाम्पल आहे. एकदा सांगतो ऐका. The reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. The reaction in which heat is evolved is known as exothermic reaction. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शनच्या काही कंडिशन्स आहेत. त्या कोणत्या कंडिशन्स आहेत? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन आहे ॲट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर किती असायला पाहिजे? 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. एट 1 बार प्रेशर, किती? 1 बार प्रेशर म्हणजेच अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर, ज्याला आपण 0.987 एटमॉस्फियर म्हणतो. अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर. at 1 मोलार सोल्युशन, त्या सोल्युशनचं मोल हे 1 मोलार असायला पाहिजे. काय काय सांगा? at 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, at 1 बार प्रेशर, 1 बार काय आहे? प्रेशर, at 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आणि स्टँडर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ
एलिमेंट अँड कंपाऊंड, एवढ्या कंडिशन लागू पडतात त्या स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शनला. कोणत्या कोणत्या कंडिशन बघा बरं. त्या ठिकाणचं टेम्परेचर किती असायला पाहिजे, 25 डिग्री सेल्सिअस और 298 केल्विन. प्रेशर किती असायला पाहिजे, 1 बार प्रेशर. कॉन्सन्ट्रेशन किती असायला पाहिजे, 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन. आणि स्टँडर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड, त्या याच्यामधल्या रिएक्शन मधल्या एलिमेंट आणि कंपाऊंडचं फिजिकल स्टेट हे त्याच्या स्टँडर्ड मध्ये असायला पाहिजे. एवढ्या कंडिशन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शनला लागू पडतात. हा एंट्रन्स साठी महत्त्वाचा आहे. which conditions are applicable to standard enthalpy of reaction. तर 4 पॉइंट महत्त्वाचे लक्षात ठेवा. अजून एकदा बघा काय at 25 डिग्री सेल्सिअस or 298 Kelvin, at 1 bar pressure, at 1 molar solution, and standard physical state of element and compound. थर्मोकेमिकल इक्वेशन आणि त्याचे काही गाइडलाइन्स आहेत. क्वेश्चन असा विचारला जाईल त्याच्यावर, डिफाइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, गिव द गाइडलाइन्स फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन कोणाला म्हणायचं आणि ते इक्वेशन लिहिण्याच्या गाइडलाइन्स काय आहेत. सगळेजण लक्ष द्या. द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. कसं पाहिजे केमिकल इक्वेशन लिहिताय का. कार्बन एक आहे, हायड्रोजन 4 आहे, तिथे 4 आहे, ऑक्सिजन 4 आहे, तिथे 2 आणि 2 4. द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन which gives information about heat is evolved or heat is absorbed is known as thermochemical equation. हे जर मी नाही लिहिलो, समजा हे नाही लिहिलो, तर तुम्हाला कळेल का. हे लिहिल्यामुळे तुम्ही का म्हणाला की 890 किलोजूल हीट इज इव्हॉल्वड निघून चालले, मायनस आणि इव्हॉल्वड, बरोबर. द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन which gives information about heat is evolved or heat is absorbed is known as thermochemical equation. इक्वेशन लिहून बॅलन्स असेल आणि त्याच्या बाजूला जर इतर डेल बरोबर असं लिहिलेलं असेल तर त्याला कसलं इक्वेशन म्हणा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन. The balanced chemical equation which gives the information about heat is evolved or heat is absorbed is known as thermochemical equation. Example, definition लिहा, example लिहा, मग खाली मी गाइडलाइन्स सांगतो तुम्हाला. थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिहिण्याच्या काही गाइडलाइन्स आहेत, तेवढ्या मी तुम्हाला सांगतो. पहिली गाइडलाइन आहे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी बॅलन्स्ड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे दोन नग आपण गुणलो बॅलन्स करायचे. Thermochemical equation should be balanced for number of moles of reactant and product. दुसरा गाइडलाइन बघा, पहिली कळाली कोणते, thermochemical equation should be balanced for number of moles of reactant and product. आपण बॅलन्स कसं करतो, मोजतो, कधी तिकडे गुंततो कधी इकडे गुंततो, त्यालाच का म्हणले आपण. Thermochemical equation should be balanced for number of moles of reactant and number of moles of product.
दुसरं, the change in enthalpy of the reaction should be right on extreme right hand side. काय सांगा? the change in enthalpy of a reaction म्हणजे जी त्या रिएक्शनची तुम्ही डेल एच जी किंमत आहे ती उजव्या बाजूलाच लिहिली पाहिजे, हे सुद्धा गाईडलाईन आहे. the change in enthalpy of a reaction should be written on extreme right hand side. दोन झाले गाईडलाईन. तिसरं, the physical state of the reactant and product. मिथेन गॅसियस स्टेट मध्ये, ऑक्सिजन गॅसियस स्टेट मध्ये, कार्बन डायऑक्साइड गॅसियस, वॉटर लिक्विड. the physical state of the reactant and product should be written in a small bracket like for solid कंसात yes, for liquid कंसात small l, for gaseous कंसात g, for aqueous कंसात aq. कळालं? 3 पॉइंट सांगितले. कोणते कोणते? thermochemical equation should be balanced for number of moles of reactant and number of moles of product. दूसरा, the change in enthalpy of the reaction should be written on extreme right hand side of the reaction. तीसरा, physical state of the reactant and product should be written in a small bracket. For solid कंसात small s, for liquid कंसात small l, for gaseous कंसात small g, for aqueous कंसात aq. चौथं गाइडलाइन आहे. कोणतं चौथं गाइडलाइन आहे बघा? the number of moles of reactant should be multiplied, divide by numerical factor like algebraic equations. म्हणजे जसं algebraic equation मध्ये आपण म्हणतो मल्टिप्लाय बाय 2, डिवाइड बाय 2, तिथं जसं करतो तसं इथं करू शकतो. मला इथं 2 ने मल्टिप्लाय करावं. कधी-कधी आपण हाफ करतो बघा बॅलन्स करण्यासाठी. thermochemical equation should be balanced by multiplying or divide by numerical factor like algebraic equation. जसं बीजगणितामध्ये आपण एखाद्या समीकरणाला गुणाकार करतो, भागाकार करतो, तसं इथं करू शकता. इथं 2 न म्हणलो की त्या किमती सहित 2 न गुणायचं. समजा इथं आपण 2 ने डिवाइड केलं तर सगळ्याला डिवाइड करून ह्या किमतीला बी डिवाइड करायचं, असा नियम आहे. आणि लास्ट आहे फॉर द रिव्हर्स रिएक्शन. समजा मला ही रिएक्शन रिव्हर्स करायचं आहे. फॉर द रिव्हर्स रिएक्शन मी रिव्हर्स लिहितो आधी बघा. फॉर द रिव्हर्स रिएक्शन प्रोडक्ट इकडे घ्या, रिएक्टंट तिकडे घ्या. For the reverse reaction, the sign of change in enthalpy should be reverse. म्हणजेच काय? del h बरोबर मायनस आहे तर काय घ्या? ही तुमची पाचवी गाईड. म्हणजे एखादी रिएक्शन तुम्ही रिव्हर्स करू शकता. रिव्हर्स केल्यावर del h ची किंमत पण रिव्हर्स करा. पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करा, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करा. पाचवं गाइडलाइन कळालं? फॉर द रिव्हर्स रिएक्शन द साइन ऑफ द आधी रिएक्शन रिव्हर्स करावं बघा. प्रोडक्ट रिएक्टंट मध्ये आला तर रिएक्टंट प्रोडक्ट मध्ये आला. द साइन ऑफ द चेंज इन एन्थाल्पी शुड बी चेंजड म्हणा किंवा रिव्हर्स म्हणा. मायनस असेल तर प्लस लिहा, प्लस असेल मायनस लिहा. असं हे थर्मोकेमिकल इक्वेशन आणि त्याचे गाइडलाइन्स आहेत.
एका मिनिटामध्ये रिवाइज करतो, एकाच मिनिटामध्ये बघायचा. द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन which gives the information about heat is evolved or heat is absorbed is known as thermochemical equation. Example, guideline number 1, thermochemical equation should be balanced for number of moles of reactant and number of moles of products. Number 2, the change in enthalpy of the reaction should be written on extreme right hand side. उजव्या बाजूलाच लिहिलं पाहिजे change in enthalpy. तिसरा, the physical state of the reactant and product should be written in a small bracket. Like solid असेल तर small s लिहा, लिक्विड असेल तर स्मॉल एल लिहा, गॅसियस असेल तर स्मॉल जी लिहा, ॲक्वस असेल तर स्मॉल एक्यू लिहा ब्रॅकेट मध्ये. बघा इथे मी लिहिलं तसं जी 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 एल तसं. हे झाले 3. चौथं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुड बी बॅलन्स्ड बाय मल्टिप्लाय और डिवाइड like algebraic equation. तुम्ही थर्मोकेमिकल इक्वेशनला गुणाकार करू शकता, त्याचा भागाकार करू शकता, जसं अल्जेब्रिक बीजगणितामधल्या इक्वेशन मध्ये करतो तसं करता येते. आणि लास्ट महत्त्वाचा, फॉर द रिव्हर्स द रिएक्शन, जर रिएक्शन तुम्हाला रिव्हर्स करायची असेल, द साइन ऑफ द चेंज इन एन्थाल्पी should be changed or reverse. असं एवढा भाग आहे. याच्या नंतरचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. आलं लक्षात? ओके, थँक्यू.